वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप जी सवेर दी ऑनलाइन इस गुरमत क्लास दे विच जुड़ चुके हो, जिस विच आपां खालसे दा समुच्चा इतिहास जिहड़ा वो वाच रहे हैं। किस प्रकार खालसे ने राज लिया वो सारी वारता आप जी सरवण कर रहे हो। लड़ीवार इतिहास गुरु साहिबाना तो बाद दा इतिहास बाबा बंदा सिंह बहादुर तो लैके जो साडा इतिहास चलदा है महाराजा रणजीत सिंह तक दा वो सारा इतिहास आप जी लगातार सरवण कर रहे हो। पिछले दिनों के अंदर आप जी ने सरवण किया है बाबा बंदा सिंह दी बहादुर जी की शहादत तो बाद जकरिया खान के राज दे विच सिखां दी हालत की हुई है। फिर उस समुचा इतिहास आप जी ने सरवण किया। फिर आपां जकरिया खान का पुत्र यहिया खान उहदे अधीन किवें दा राज चलिया, छोटा घल्लूघर आप जी ने सरवण किया। ते उस तो बाद अगला जिहड़ा इतिहास है वो आपां अज वाचना है। ते साध संगत इस तो बाद अबदाली दी हिंदुस्तान के उत्ते चढ़ाई हुंदी है। अफगानिस्तान का शासक इस अफगान ने आन के हिंदुस्तान दे विच बहुत लुटमार मचाई। ये आपां सारा इतिहास अज आरंभ करना है। सो आप जिन्ने भी गुरमुख प्यारे जुड़े हो सर्वा संगत का धन्नवाद। आओ आपां इस क्लास की आरंभता करिए। आरंभता तो पहला फतेह नाल सांझ पाओ। सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत आप जी ने कल सुनिया सी सरवण कीता सी कि जकरिया खान के दो पुत्र ने, एक का नाम है जहिया खान जिहड़ा उस समय लाहौर का सूबेदार है, ते जिहड़ा वजीर कमरुद्दीन का जवाई लगता है। जिहड़ा वजीर कमरुद्दीन वजीर है दिल्ली के बादशाह का, उहदा ये जवाई लगता है कमरुद्दीन का जहिया खान। ते दूसरा पुत्र है जकरिया खान का, जिहड़ा है उहदा नाम है शाह निवाज। ये दो पुत्र ने जकरिया खान के। पहला जिहड़ा है वो तख्त उपर बैठता है जहिया खान लाहौर के तख्त ते, ते दूसरे नूं जिम्मेवारी मिलती है मुल्तान की, शाह निवाज नूं मुल्तान की जिम्मेवारी मिलती है। ते फिर दोवां दे विच आपसी झगड़ा हुंदा है जदों घल्लूघारे की समाप्ति हुंदी है ते लखपत राय वापस आउंदा है लाहौर। इधरों इन्हां दोवां दी आपस च लड़ाई हो गई। ते इहदे विच होया कि आप जी ने सरवण कीता सी कि जिहड़ा जहिया खान है वो हार गया ते शाह निवाज ने उन्होंने गिरफ्तार करके लाहौर की जेल च बंदी बना लिया। फिर उस तो बाद शाह निवाज दी ते इहदी भूआ सी जहिया खान दी, उन्हें शाह निवाज नूं इत्थों कढ़ दित्ता। वाहिगुरू जहिया खान नूं इत्थों बंदी खाने चो चोरी छिपे जिहड़ा वो भजा दिता है। ते इह जिहड़ा जहिया खान इत्थों भज के किसी पासे चला गया ते उत्थे जाके फकीर बन गया ते इह फकीर हो गया ते इन्हें उत्थे जाके अपने प्राण त्यागे, उत्थे जाके मरिया ते उत्थे ये दफनाया गया। उस शहर का नाम सी फरखाबाद। फरखाबाद जाके फकीर हो गया सी जहिया खान। दूसरा हुण लाहौर दे सूबेदारी जिहड़ी है, लाहौर का तख्त जिहड़ा है वो इस समय शाह निवाज दे कोल है, जिहड़ा जकरिया खान का दूसरा पुत्र है। हुण शाह निवाज खान जिहड़ा चाहुंदा है कि दिल्ली तो मैनूं लिखती तौर ते आ जावे कि मैं लाहौर का सूबेदार हाँ। हुण इहने अपने धक्के दे नाल कब्जा कीता है लाहौर के उपर, पर इहनूं दिल्ली तो कोई लिखती तौर ते प्रवान नहीं कीता कि तूं लाहौर का सूबेदार है, लाहौर तख्त तेरा है। ते इहने साध संगत चिट्ठी लिखी है कमरुद्दीन नूं। हुण कमरुद्दीन इहदा मामा भी लगदा है ते इहदे भरा दा जिहड़ा सहुरा भी लगदा है कमरुद्दीन, जिहड़ा वजीर है दिल्ली के तख्त का। ते उस कमरुद्दीन नूं चिट्ठी लिखदा है, कहंदा कि मामा जी मैनू लाहौर की सूबेदारी दे दिओ लिखती तौर के उत्ते, मैनू परवाना लिख के भेज दिओ। ते कमरुद्दीन अग्गेों लिखदा कहंदा कि तैनूं जिहड़ा आ मैं किसी प्रकार भी इत्थों की जिम्मेवारी नहीं देवांगा। तूं जहिया खान नूं कैद कीता है, उदों जहिया खान कैद दे विच सी, तूं उहनूं कैद कीता, पहले उहनूं रिहा कर। वो अग्गेों ये कहंदा कि जे
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਈਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਈਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਈਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਦੋਜਈ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਹਿਮਦ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਮਾਨ ਖਾਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਆ। ਨਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਮਾਨ ਖਾਨ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਵ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਹਿਰਾਤ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ 9 ਜੂਨ 1747 ਈਸਵੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਿਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ। ਉਸ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ, ਉਹਦੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਕਮਰੂਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 1747 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅਟਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਾ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਾ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰੂਦੀਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾ ਖਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਹ ਬਾਤ ਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਅੱਕੇ ਨੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਸਾਬਰ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਪੰਧ ਮਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਮਕਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ 1748 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦਰੇ ਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 18,000 ਫੌਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਕੋਲ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਮਸ਼ਤੁੱਲਾ ਖਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਖਾਂ ਕਸੂਰੀ ਸਣੇ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਇਹਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ, ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਾਂ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਨ ਖਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੋ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਖਾਂ ਕਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਦੀਵਾਨ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਇਹ ਕਮਰੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਰੋਹਿਲਾ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1000 ਫੌਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਫਲੌਰ ਪੁੱਜਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ 1000, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਰੂਦੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ 6 ਕੋਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਣੂਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤ 11 ਮਾਰਚ 1747 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਮਰੂਦੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਯੂਨੁਲ ਮੁਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰੂਦੀਨ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਣੂਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਮਰੂਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਬਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਨੂ ਵੜਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਮਰੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਈਆ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਕਮਰੂਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਮਾਣੂਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਭ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਣੂਪੁਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਨਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਣੀਪਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਰ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਹਿਮਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ 20 ਜੂਨ 1748 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸੰਭਲ ਗਏ। ਜੂਨ 1746 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਨਵੰਬਰ 1746 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1747 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਈਆ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕੀ ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੂੜਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਮੇਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਛ ਕਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਹੈ। 10-10 ਸਿੱਖ 20-20 ਦਾ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਨਾਹ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਆਦਿਕ, ਪਹਾੜ ਆਦਿਕ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ 21 ਮਾਰਚ 1747 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ 1748 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ।
ਲੋਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਅਜੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਭੱਜੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਣੂਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿੰਡ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਘੇਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਮਾ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਰਿੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ ਜੜਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਜੋਧ ਨਗਰੀਆ, ਕਰਮਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਨੇ ਦਾ, ਸਨਮੁਖ ਰਾਏ ਵਡਾਲੀ, ਰਾਏ ਬਖਤਾ ਪਿੰਡ ਮਜੀਠੇ ਦਾ, ਰਾਏ ਹਸਨਾ ਪਿੰਡ ਮਢਿਆਲੇ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਮੱਲ ਪਿੰਡ ਭੀਲੋਵਾਲ ਦਾ, ਕਾਜੀ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਕੋਖਰ, ਸਠਿਆਲੇ ਦੇ ਬਤਾਲੇ ਦੇ ਰੰਗੜ, ਥੰਡੇਸ਼ਟੇ ਦੇ ਜੱਟ, ਹੈਬਲਪੁਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਰੰਗੜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਸੰਧੂਆਂ, ਬਟਾਲਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਮਜੀਠਾ, ਕਲਾਨੌਰ, ਜੋਧ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਤਲਬਨ, ਬਿਜਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸਠਿਆਲਾ, ਬਤਾਲਾ, ਮੰਡਿਆਲਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਰਸੂਲ ਨਗਰ, ਢਿੱਗ, ਮੰਜਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਚੁਗਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਠਰੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਲਾਵਤ ਖਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਮਾਣੂਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਪਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਵਤ ਖਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਸੇ ਹਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਸਤਲੁਜ ਟੱਪਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਨਾ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਝਨਾ ਦਰਿਆ,
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 29 ਮਾਰਚ 1748 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਏ। ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਪਿੰਡ ਆਲੂਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੰਡਵੜ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਵਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਵਾਲਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੈਨਪੁਰ, ਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵੰਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਨਾ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਭੀਮਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਾਘਾ ਦੇ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖਾ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਦੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਚੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੇ ਦੇ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਾ ਸਿੰਘ, ਲੱਜਾ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੁਲਾਕੀ ਚੱਕ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਈਚੋ ਗਿੱਲ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ 66 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 66 ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪੰਥ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਥ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਲਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
एक दिन इन्हां दी मां ने सोचिया कि मैं सब जगह दे उत्ते कीर्तन करदी हां ते क्यों ना मैं जाके अंम੍ਰਿਤਸਰ दे विच कीर्तन करां जिथे उस समय नवाब कपूर सिंह बैठे सन। इन्हां ने कहा चलो मैं भी जाके नाले पंथ दे दर्शन कर लवांगी ते नाले उत्थे जाके मैं कीर्तन सरवण करवावांगी जाके नाले अपने पुत्तर नूं भी खालसे नूं बुला के लैके आवां। ये मन च सोच के अपने पिंड तो तुरी इहदी मां जस्सा सिंह आलूवालिया दी ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌਂਪ ਜਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਛੋਲੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੋਲੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰੋਇਆ ਕਰਨਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਕ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੱਥੇ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਸਾ ਸਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਛੋਲੇ ਵੰਡਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਪਟੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਟੋਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਟੋਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।